तो हेलो फ्रेंड्स, आज आम आरंभ करने को जाऊँ आम टार्गेट एएसओ रो बैच। यही टार्गेट एएसओ बैच रे एएसओ एग्जाम संबंधित सिलेबस रे थिबा प्रत्येक टॉपिक विषय रे आलोचना करा जिवो। तो यार प्रथम क्लास रे आमे डिस्कशन करिबा इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाबद रे, जहाँ पॉलिटिकल साइंस रे कॉम्पिटिटिव एग्जाम मानकरे पचरा जाउथिबा प्रथम चैप्टर। यही चैप्टर रे अनेक क्वेश्चन अनेक एग्जाम रे आसी थाए। तो आज यही टॉपिक रो प्रत्येक क्वेश्चन को आमे छुईबा को चेष्टा करिबा। आज यही टॉपिक रो लेफ्ट रु राइट अप रु डाउन पर्यंत समस्त क्वेश्चन आज कवर करिबा। और यही बैच यूट्यूब रे आम यूट्यूब चैनल रे आपण मानक पई फ्री ऑफ कॉस्ट रे उपलब्ध। तो आपण यही टार्गेट एएसओ बैच को जॉइन करि परिबे बिना मूल्य रे और आपणकर सक्सेस रो गारंटी आंभ मानकर। तो आज प्रथम क्लास रे आमे डिस्कशन करिबा पॉलिटिकल साइंस रो गोटी इंपोर्टेंट चैप्टर इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाबद रे। तो यह एक थ्योरी क्लास। यही थ्योरी क्लास परे आमे तार एमसीक्यू मध्य कवर करिबा। तो प्रथमे यही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाबद रे आपणकर कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर थिबा कथा। तापरे जाकी आपण एमसीक्यू अटेंड करि परिबे, नहेले आपण एमसीक्यू अटेंड करि परिबे नाही। तो प्रथमे आरंभ करिबा इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाबद रे। तो आसंतु स्टार्ट करिबा आजिर क्लास। तो प्रथम आम डिस्कशन करिबा आम फाउंडेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आम भारतर संविधान तैयारी हैला किपरि ओ भारतर संविधान को तैयारी करिथिबा संविधानिक सभार गठन हैला किपरि। तो सर्वप्रथमे आम भारत रे मध्य एक संविधान रहिबा कथा। यह आइडिया कहार थिला? एहार आइडिया थिला एम.एन. रॉयंकर। से कहिथिले कि अन्य देश मानंक परि भारत रे मध्य एक संविधान रहिबा कथा। और से यही कथा को ब्रिटिश सरकार आगरे 1934 मसीह उपस्थापन करथिले। तो एम.एन. रॉय थिले किए? एम.एन. रॉय थिले आम भारतर कम्युनिस्ट दलर संस्थापक। से भारत रे कम्युनिस्ट दलर निर्माण करथिले 1925 मसीहा कानपुर ठारे। किंतु से समय रे कम्युनिस्ट दल सेते शक्तिशाली नथिला और कम्युनिस्ट दलर डिमांड को इंग्रेज माने सेते सीरियसली नेउ नथिले। तो सेते बेले शक्तिशाली दल केवल गोटे थिला और ताहा हैला भारतीय जातीय कांग्रेस। तो भारतीय जातीय कांग्रेस जेतेबेले देखिला कि कम्युनिस्ट माने आम भारतर संविधान रो निर्माण रो श्रेय नेबाकू चाहुचंती। तो से मध्य 1936 मसीहा लखनऊ ठारे अनुष्ठित होइथिबा तार एक अधिवेशन रे प्रथम थर पाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बा सांविधानिक सभा जीए संविधान गठन करिबो तार डिमांड इंग्रेज मानंक आगरे रखिथिला। तो यह बहुत थर क्वेश्चन रे पचरा जाए कि भारतीय जातीय कांग्रेस केबे संविधानिक सभा पाई इंग्रेज मानंक आगरे डिमांड रखिथिला। ताहार सठिक उत्तर हेबो 1936 मसीहा लखनऊ ठारे अधिवेशन होइतिबा सेशन रे से प्रथम थर पाई इंग्रेज मानंक सम्मुख रे संविधानिक सभा गठन करिबा पाई डिमांड रखिथिला। और यही अधिवेशन रो अध्यक्षता करिथिले पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1936 मसीहार लखनऊ अधिवेशन रो अध्यक्षता करिथिले पंडित जवाहरलाल नेहरू। तापरे आम विश्व इतिहास रे
ଏକ ଗୋଟେ କଳଙ୍କିତ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଏ 1939 ମସିହାରେ। 1939 ମସିହାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଓ ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ଆମ ଭାରତକୁ ଶାସନ କରୁଥିବା ଇଂରେଜମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଯାଏ ଓ ଏହି ଦୁଇ ଭାଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥାନ୍ତି ଏକ୍ସିସ୍ ପାୱାର ଓ ଏଲାଇଟ୍ ପାୱାର। ଏକ୍ସିସ୍ ପାୱାରରେ ଜର୍ମାନୀର ଏଡଲ୍ଫ ହିଟଲରଙ୍କ ସେନା, ଇଟାଲୀର ବେନିଟୋ ମୁସୋଲିନିଙ୍କ ସେନା ଓ ଜାପାନର ସେନା ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଜର୍ମାନୀ, ଇଟାଲୀ ଓ ଜାପାନ ଏକ୍ସିସ୍ ପାୱାରରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ଓ ଏଲାଇଟ୍ ପାୱାରରେ ୟୁଏସ୍ଏ ବା ଆମେରିକା, ଇଂଲଣ୍ଡ, ରୁଷିଆ ଓ ଫ୍ରାନ୍ସ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଏହି ଦୁଇ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଥାଏ। ତ ଯେହେତୁ ଆମ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ବା ଇଂରେଜମାନେ ଭାରତକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କର ଦରକାର ପଡ଼ୁଥିଲା ଓ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା, କାରଣ ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟମାନେ ବୀର ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ ଓ ସେମାନେ କାହାକୁ ବି ହରାଇ ପାରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମ ବ୍ରିଟିଶର ସେହି ସମୟର ଭାଇସରୟ ଥିଲେ ଲିଲିଥ୍ ଗ୍ରୋ। ତ ସେହି ଲିଲିଥ୍ ଗ୍ରୋ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆମ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସକୁ ରାଜି କରାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ସେତେବେଳେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦଳ ହୋଇଥିଲା। ତ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସକୁ ରାଜି କରାଇବାକୁ ସେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଥିଲେ 1940 ମସିହାର ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ। 1940 ମସିହାର ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ବା ଗୋଟିଏ ଅଫର ଆଣିକି ଦେଇଥିଲେ। ସେହି ଅଫରକୁ ଆମେ ଅଗଷ୍ଟ ଅଫର ବାବଦରେ ଜାଣିଥାଉ। ତ ଏହି ଅଫର କେଉଁଥିପାଇଁ ଥିଲା? ଏହି ଅଫର ଏଇଥିପାଇଁ ଥିଲା ଯେ ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସକୁ ରାଜି କରାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। କାରଣ ଯଦି ବିନା ପରମିଶନରେ ସେମାନେ ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଇଦେବେ ତ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କଠାରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ସର୍ବସମ୍ମତିରେ ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ସାମିଲ ହେବେ ଓ ବ୍ରିଟିଶ ସୈନ୍ୟ ପକ୍ଷରୁ ସେମାନେ ଲଢ଼ିବେ। ତ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସକୁ ରାଜି କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ 1940 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଗୋଟିଏ ଅଫର ବା ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇକି ଆମ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସକୁ ଆଣିଥିଲେ। ତ ସେହି ତାକୁ ଫେମସ୍ ଅଗଷ୍ଟ ଅଫର ବାବଦରେ ଜାଣିଥାଉ ଓ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ସେହି ଟାଇମ୍ର ଭାଇସରୟ ଲିଲିଥ୍ ଗ୍ରୋ ସେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ଓ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଇଂରେଜ ସରକାର କହିଥିଲା କି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଆମେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଡୋମିନିଅନ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ତିଆରି କରାଯିବ। ତ ଏହି ଡୋମିନିଅନ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ କହିଲେ କ'ଣ? ଡୋମିନିଅନ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ କହିଲେ ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଡୋମିନିଅନ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ କେବଳ ଲୋକାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଥାଏ, ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ହେଲା, ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ହେଲା, ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ହେଲା, ସେହି ସ୍ତରରେ ଖାଲି ଲୋକାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ହିଁ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ଅଧୀନରେ ରହିବ। ଲୋକାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେଲା, ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେଲା, ସେଟା ହିଁ କେବଳ
ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଫୋର୍ସ ରହିବ, ଯେଉଁ ସୈନ୍ୟ ରହିବ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ସୈନ୍ୟ ରହିବେ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଫରେନ୍ ପଲିସି ରହିବ ସମସ୍ତ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରହିବ। କେବଳ ଲୋକାଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହିଁ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରହିବ। ନଚେତ୍ ବାକି ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଫାଇନାନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଫରେନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଉ କିମ୍ବା ଆମ ଫୋର୍ସ ହେଉ, ଆର୍ମି ହେଉ, ସବୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରହିବ। ତ ସେପରି ଏକ ସମ୍ବିଧାନ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଇଂରେଜ ସରକାର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ 1940 ମସିହାର ଅଗଷ୍ଟ ଅଫରରେ। ତ ଏହା ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ରେ ବହୁତ ଥର ପଚରାଯାଇଛି କି ଇଂରେଜ ସରକାର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକ ଡୋମିନିଅନ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ପାଇଁ କେବେ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ? ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ 1940 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ଅଫରରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକ ଡୋମିନିଅନ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ। 1942ର କ୍ରିପ୍ସ ମିଶନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ 1939ରୁ 1945 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା। ତ 1942 ବେଳକୁ ଜାପାନ ଯେଉଁ ଥିଲା ତାହା ଭାରତର ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିଲା। ଭାରତ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ଜାପାନର ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ଇଂରେଜମାନେ ଜାପାନର ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ଇଂରେଜମାନେ ଅସମର୍ଥ ହେଉଥିଲେ, ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କର ସହାୟତା ଲୋଡ଼ିଥିଲେ ଓ ସେମାନେ ଆଉ ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଦରକାର ପଡ଼ିଥିଲା ତାଙ୍କୁ। ତ ସେହି ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦରକାର ପଡ଼ିଥିଲା, ତ ପୁଣି ଥରେ ସେମାନେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସକୁ ଲୁଭାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ଆସିଥିଲେ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ କ୍ରିପ୍ସ ମିଶନ। 1942 ମସିହାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା ତାହା ଖରାପ ହୋଇ ବସିଥିଲା ଓ ଭାରତର ପୂର୍ବ ଆଡ଼େ ଯେଉଁ ଥିଲା ବର୍ମା, ସେ ଆଡ଼କୁ ଜାପାନର ସୈନ୍ୟମାନେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଦେଉଥିଲେ। ତ ସେହି ସମୟରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କର ଦରକାର ପଡ଼ିଥିଲା, ପୁଣି ଥରେ ଦରକାର ପଡ଼ିଥିଲା। ତ ସେହି ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟମାନେ ଆହୁରି ମାତ୍ରାରେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରୁ ବୋଲି ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା ଓ ତାହାକୁ ଲୁଭାଇବା ପାଇଁ ଯେପରି ଅଗଷ୍ଟ ଅଫର ନେଇକି ଆସିଥିଲେ 1940ରେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି 1942ରେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ କ୍ରିପ୍ସ ମିଶନ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲା। ଏହି କ୍ରିପ୍ସ ମିଶନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ ଷ୍ଟାଫର୍ଡ କ୍ରିପ୍ସ। ତ ତାଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ଏହି ମିଶନକୁ କ୍ରିପ୍ସ ମିଶନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ କ୍ରିପ୍ସ ମିଶନରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଯଦି ଭାରତୀୟମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ଆମ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପଶ୍ଚାତ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଏକ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି ଗଠନ କରିବାକୁ ଦିଆଯିବ ଓ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି ବା ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଭାର ସଦସ୍ୟମାନେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତ ବା ରାଜ୍ୟର ଆସେମ୍ବଲି ବା ବିଧାନସଭା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ଆସିବେ। ତ କ୍ରିପ୍ସ କମିଶନ ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ରାଜି ହେଉଥିଲା କି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଏକ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଭା ଗଠନ କରିବାକୁ ଦିଆଯିବ ଓ ଏହି ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଭାର ସଦସ୍ୟମାନେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ବିଧାନସଭାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ଆସିବେ। ତ ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ରାଜି ହେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଓ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଏହାକୁ କଡ଼ା ବିରୋଧ କରିଥିଲା। ତ ସେମାନେ କ୍ରିପ୍ସର କଥାରେ ରାଜି ହୋଇ ନଥିଲେ, କାରଣ କ୍ରିପ୍ସଙ୍କ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା କି
କ୍ରିପ୍ସ କହୁଥିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ। ତ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଏହି କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନଥିଲେ, କାରଣ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଓ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଏହା ସଠିକ୍ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ କି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଜିତିବ କି ହାରିବ। ଓ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଭାବୁଥିଲେ କି ଯଦି ଇଂଲଣ୍ଡ ହାରିଯିବ ତେବେ ଭାରତର କ'ଣ ହେବ, ତେବେ କ'ଣ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଭା ମିଳିବ, ତେବେ କ'ଣ ସମ୍ବିଧାନ ଭାରତକୁ ମିଳିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ କ୍ରିପ୍ସ କମିଶନକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ଓ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଏହା ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ କ୍ରିପ୍ସ କମିଶନ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଡେଟେଡ୍ ଚେକ୍ ଯେପରି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଚଳିନଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି କ୍ରିପ୍ସ କମିଶନକୁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ପୋଷ୍ଟ ଡେଟେଡ୍ ଚେକ୍ ବୋଲିକି ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ। ତ କ୍ରିପ୍ସ କମିଶନ ଭାରତରେ ଫେଲ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯଦିଓ କ୍ରିପ୍ସ କମିଶନ ଏହା କହିଥିଲା କି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଭାରତକୁ ଏକ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି ବା ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଭା ଗଠନ କରିବାକୁ ଦିଆଯିବ ଓ ଏହି ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଭାର ସଦସ୍ୟମାନେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତ ବା ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ବିଧାନସଭା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ଆସିବେ ବୋଲି କହୁଥିଲା। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସେ ଭାରତରେ ଫେଲ୍ ହୋଇ ବା ବିଫଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା, କାରଣ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଓ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଏହାକୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଫାଇନାଲି ଭାରତୀୟ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଭା ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା 1946 ମସିହାରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା 1945ରେ। ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ତା'ର ସାଥୀ ଦଳ ଆମେରିକା, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଇଂଲଣ୍ଡ ଆଉ ଋଷିଆ, ଏହି ଦଳମାନଙ୍କର ବିଜୟ ହୋଇଥିଲା। ଇଂଲଣ୍ଡ ବିଜୟ ଲାଭ ତ କରିଥିଲା, ହେଲେ ତା'ର ସ୍ଥିତି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଅନେକ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତା'ର ଅନେକ ସୈନ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ସହ ତା'ର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱାହା ହୋଇଯାଇଥିଲା ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ କଙ୍ଗାଲର ହାଲତରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ତ ଇଂଲଣ୍ଡ ସେ ସମୟରେ ଅନେକ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରୁଥିଲା, ଯେପରି ଭାରତ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଏପରି ଅନେକ ଦେଶକୁ ଆମ ଇଂଲଣ୍ଡ ଶାସନ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ତା'ର ସ୍ଥିତି ଏତେ ଖରାପ ହୋଇଗଲା, ତା'ର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଏତେ ଖରାପ ହୋଇଗଲା ଯେ ସେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। କରିଥିଲା। କାହିଁକି ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ତା'ର ଅନେକ ସୈନ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ସହ ତା ପାଖରେ ଏତେ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷମତା ନଥିଲା ଯେ ସେ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନ କରିପାରିବ ଓ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟିଏ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା ଉଦ୍ୟମ କଲା, ସେହି ଧାଡ଼ିରେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ଠାରୁ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମତା ହସ୍ତାନ୍ତର ବା ଟ୍ରାନ୍ସଫର ପାୱାର କରିବାକୁ ସେ ଗୋଟିଏ ମିଶନକୁ ଭାରତକୁ ପଠାଇଥିଲା 1946ରେ। କ୍ଷମତା ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରିଟିଶର୍ସମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ 1946 ମସିହାରେ ସେ ଗୋଟିଏ ମିଶନକୁ ଭାରତକୁ ପଠାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଓ ସେତେବେଳର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଅଟଲି ଏହି ମିଶନକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ତ ଏହି ମିଶନରେ 3 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ସେହି 3 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ହେଲେ ସାର୍ ପ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ଲରେନ୍ସ, ଷ୍ଟାଫର୍ଡ କ୍ରିପ୍ସ ଓ A.V. ଆଲେକ୍ସଜେଣ୍ଡର। ଏହି 3 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ ଓ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ସାର୍ ପ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ଲରେନ୍ସ। Under the cabinet mission plan, Constituent Assembly was made, which assembly made the Constitution of India. ତ ଏହି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନ ପ୍ଲାନ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭାରତରେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଭା ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା
ଓ ଏହି ସମ୍ବିଧାନିକ ସଭା ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲା। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚରାଯିବ ଭାରତର ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଭା ଗଠନ କେଉଁ ପ୍ଲାନ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହୋଇଥିଲା, ତ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ହେବ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନ ପ୍ଲାନ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭାରତରେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି ବା ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଭାର ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। ତ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନ ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ ଆମ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି ବା ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଭାର ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। ତ ଏହି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲିରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଥିଲେ ନିର୍ବାଚିତ ସଦସ୍ୟ ବା ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ମେମ୍ବର। ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ମେମ୍ବର ମାନେ ଯେଉଁ ସେ ସମୟର ବ୍ରିଟିଶ ଷ୍ଟେଟ୍ ବା ଆମ ବ୍ରିଟିଶର ରାଜ୍ୟମାନେ ଥିଲା ସେହି ରାଜ୍ୟର ବିଧାନସଭାରୁ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ସମ୍ବିଧାନିକ ସଭାକୁ ଆସୁଥିଲେ ଓ ଯେଉଁ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ମେମ୍ବର ବା ମନୋନୀତ ସଦସ୍ୟମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟ ବା ପ୍ରିନ୍ସଲି ଷ୍ଟେଟ୍, ସେଟା ଜୁନାଗଡ଼ ହେଉ କିମ୍ବା ହାଇଦ୍ରାବାଦ ହେଉ, ସେ ରାଜାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ ହୋଇ ସମ୍ବିଧାନିକ ସଭାକୁ ଆସୁଥିଲେ। ତ ସର୍ବମୋଟ ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଥିଲା? ସର୍ବମୋଟ ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 389। ସୋ ଏହି ନମ୍ବରଟି 389 ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା କାହିଁ ପାଇଁ ହେଲା? ତାହା 400 ବି ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା କିମ୍ବା 380 ବି ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା ବା 385 ବି ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା। ତ ତାହା ଏଇଥିପାଇଁ ହେଲା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ 10 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସମ୍ବିଧାନିକ ସଭାର ସଦସ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିଲା। ତ ଏହି ସେତେବେଳେ ଭାରତର ପପୁଲେସନ୍ ବା ଜନସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 38 କୋଟି 90 ଲକ୍ଷ ଲୋକ। 38 କୋଟି 90 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସେତେବେଳେ ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟା ଥିଲା ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ 10 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିଲା ସମ୍ବିଧାନିକ ସଭାର ଓ ସେଇଥିପାଇଁ ଏହି ସଭାର ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲେ 389 ବା 389। ତ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ମେମ୍ବର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଥିଲା? ତ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ବା ନିର୍ବାଚିତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 296 ଓ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ମେମ୍ବରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 93 ବା 93। ତ B.R. ଆମ୍ବେଦକର ଯେଉଁ ଥିଲେ ସେ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗାଲରୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଭାକୁ ଆସିଥିଲେ। ତ 296ଟି ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କଂଗ୍ରେସ ଜିତିଥିଲା ସର୍ବାଧିକ 208ଟି ସିଟ୍ ଓ ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ଯାହାର ସଂସ୍ଥାପକ ମହମ୍ମଦ ଅଲି ଜିନ୍ନା ଥିଲେ ସେ ଜିତିଥିଲେ 73ଟି ସିଟ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିତିଥିଲେ 15ଟି ସିଟ୍। 296ଟି ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ସିଟ୍ କଂଗ୍ରେସ ଜିତିଥିଲା ଓ ସେ 208ଟି ସିଟ୍ ଜିତିଥିଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ମିଟିଂ ଅଫ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି। ତ ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲିର ବସିଥିଲା 9 ଡିସେମ୍ବର 1946ରେ। 1946ରେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି ବା ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଭାର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ ବସିଥିଲା। ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସିହ୍ନାଙ୍କୁ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ବା କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ସେତେବେଳେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରୋସିଜିଓର ବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜଣା ନଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଡିସାଇଡ୍ କରିଥିଲେ ଯେ ଆମ ଏହି ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଭାରେ ଯିଏ ଟିକେ ସିନିୟର ମୋଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ବା ଯିଏ ସିନିୟର ମୋଷ୍ଟ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯାହାର ଆୟୁ ଟିକେ ଅଧିକ ତାହାକୁ ହିଁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କରାଯିବ। ତ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସିହ୍ନା ସେ ସମୟର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲିର ସିନିୟର ମୋଷ୍ଟ ପର୍ସନ୍ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଆୟୁ ସର୍ବାଧିକ ଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସିହ୍ନାଙ୍କୁ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ କରାଯାଇଥିଲା ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ ପାଇଁ।
ତ ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ସେ ସମୟର ନାମୀ ଦାମୀ ଲୋକ ରାଜନେତା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲିରେ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ କରିଥିଲେ। ତାହା ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ହୁଅନ୍ତୁ, ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ ଏଥିରେ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ କରିନଥିଲେ। ସେ ଦୁଇ ଜଣ ହେଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଓ ମହମ୍ମଦ ଅଲି ଜିନ୍ନା। ଏହି ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି ବା ସମ୍ବିଧାନିକ ସଭାର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ନଥିଲେ। ତ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଭାର ଆଇଡ଼ିଆ ଦେଇଥିଲେ ଏମ୍.ଏନ୍. ରୟ। 1936ରେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହାର ଦାବି କରିଥିଲା ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ। ତ ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ ହୋଇଥିଲା 9 ଡିସେମ୍ବର 1946ରେ। ତ ଏହାର ଆଡ଼ଭାଇଜର କିଏ ଥିଲେ? ଗୋଟିଏ ଆଡ଼ଭାଇଜର ଥିଲେ ଆମ ସମ୍ବିଧାନିକ ସଭାର। ଏହି ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଭାର ଆଡ଼ଭାଇଜର ଥିଲେ ବି.ଏନ୍. ରାଓ। ଓ ବି.ଏନ୍. ରାଓଙ୍କୁ ଆଡ଼ଭାଇଜର କରି ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା କି ତୁମେ ବିଶ୍ୱ ଭ୍ରମଣରେ ଯାଅ। ବିଶ୍ୱ ଭ୍ରମଣରେ ଯାଇ ଦୁନିଆର ଯେଉଁ ବାକି ସବୁ ଦେଶରେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ବା ସମ୍ବିଧାନ ଅଛି ସେହି ସମ୍ବିଧାନର ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ମାନେ ବାଛି ଆଣି ଆମକୁ ଜଣାଅ। ତ ବି.ଏନ୍. ରାଓ ଆଡ଼ଭାଇଜର ହେବା ପରେ ପରେ ବିଶ୍ୱ ଭ୍ରମଣରେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଗଲେ ୟୁଏସ୍, ଆମ ଆମେରିକାର ସମ୍ବିଧାନକୁ ସେ ଦେଖିଲେ, ପଢ଼ିଲେ। ସେହି ସମ୍ବିଧାନରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ମାନେ ରହିଛି ତାହାକୁ ଆଣି ଆମ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି ବା ସମ୍ବିଧାନିକ ସଭାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ଗଲେ ୟୁକେ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଫ୍ରାନ୍ସ ଏହିସବୁ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ସେ ଭ୍ରମଣ କରି ସେହି ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନର ବଛା ବଛା ଜିନିଷ, ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ମାନେ ଆଣି ଆମ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନିକ ସଭାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ଓ ସେହି ସମ୍ବିଧାନର ବାକି ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନର ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରାଇଥିଲେ। ଯେପରି ଆମ ଆମେରିକାର ସମ୍ବିଧାନରୁ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟକୁ ନିଆଯାଇଛି, ଆମ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ସମ୍ବିଧାନରୁ ଆମ କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ, ଜଏଣ୍ଟ ସେସନ୍ ଅଫ୍ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟକୁ ନିଆଯାଇଛି। ତାର ଅବଦାନ ଯାଏ ଆମ ସମ୍ବିଧାନର ଆଡ଼ଭାଇଜର ବି.ଏନ୍. ରାଓଙ୍କୁ। ତ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସିହ୍ନା ତ ଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍। ପାର୍ମାନେଣ୍ଟ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେଲେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦଙ୍କ ନାମ ଆପଣ ଅନେକ ଥର ଶୁଣିଥିବେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ତ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଭାର ପ୍ରଥମ ପରମାନେଣ୍ଟ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେଲେ ଆମ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ। ତାପରେ ଦ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ୱାଜ୍ ମୁଭ୍ଡ ବାଏ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ତ ଆମ ସମ୍ବିଧାନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ହେବା କଥା ତାହାକୁ ନେଇ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଏକ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ପେଶ କରିଥିଲେ ଓ ସେହି ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍କୁ ପରେ ପ୍ରିଏମ୍ବଲ୍ ଅଫ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଆଫ୍ଟର ଡିଭିଜନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତ ଏହା ଥିଲା ଅନଡିଭାଇଡେଡ୍ ଇଣ୍ଡିଆର କଥା। ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇନଥିଲା ସେ ସମୟର କଥା। କିନ୍ତୁ ମାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟାଟେନ୍ ପ୍ଲାନ୍ 3 ଜୁନ୍ 1947 ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଲା। ଗୋଟିଏ ଭାଗ ହେଲା ଭାରତ ଓ ଅନ୍ୟ ଭାଗ ହେଲା ପାକିସ୍ତାନ। ତ ପାକିସ୍ତାନ ନିର୍ମାଣ ହେଲା ପରେ 90 ଜଣ ସଦସ୍ୟ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି ବା ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଭା ଛାଡ଼ି ପାକିସ୍ତାନକୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ତ 90 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଛାଡ଼ିଦେବା ପରେ ଆମ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲିର ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଗଲେ ଯାହା ପ୍ରଥମେ 389 ଥିଲେ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଇଗଲେ 299। 399ରୁ 229କୁ ଚାଲି ଆସିଲେ ଓ ଏହି 229ରୁ 229 ଜଣ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ବା ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ମେମ୍ବର ଥିଲେ, ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ଆସୁଥିଲେ ଓ 70 ଜଣ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟର ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ମେମ୍ବର ଥିଲେ। କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତ ତାପରେ ତାର ସେସନ୍ ଚାଲିଲା। ଆମ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲିର ବିଭିନ୍ନ ସେସନ୍ ଚାଲିଲା
ଓ ଫାଇନାଲି ତାର ଲାଷ୍ଟ ସେସନ୍ ହୋଇଥିଲା 14ରୁ 26 ନଭେମ୍ବର 1949 ମଧ୍ୟରେ। 14ରୁ 26 ନଭେମ୍ବର 1949 ମଧ୍ୟରେ ତାର ଅନ୍ତିମ ଅଧିବେଶନ ବସିଥିଲା ଓ ଫାଇନାଲି 2 ବର୍ଷ 11 ମନ୍ଥ ବା 11 ମାସ ଓ 17 ଦିନ ପରେ 26 ନଭେମ୍ବରରେ ଫାଇନାଲି ସେମାନେ ଏକ ସମ୍ବିଧାନ ତିଆରି କରିଥିଲେ। The Constitution Assembly, after 2 years, 11 months and 17 days, on 26th of November, finally adopted the Constitution. 2 ବର୍ଷ ପରେ ଯାହାର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ ବସିଥିଲା 9th ଡିସେମ୍ବର 1946ରେ ସେମାନେ 26th of November 1949 2 ବର୍ଷ 11 ମାସ ଓ 17 ଦିନ ପରେ ସେମାନେ ସମ୍ବିଧାନ ତିଆରି କରିବା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରି ସାରିଥିଲେ। ତ ଏହି ସମ୍ବିଧାନ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସର୍ବମୋଟ 11ଟି ସେସନ୍ ନେଇଥିଲେ। ଏହି ସମ୍ବିଧାନିକ ସଭାର ସର୍ବମୋଟ 11ଟି ସେସନ୍ ବା ଅଧିବେଶନ ବସିଥିଲା ଓ ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ସର୍ବମୋଟ 64 ଲକ୍ଷ ସେହି ସମୟର 64 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ହୋଇଥିଲା। ଓ ଏହି ସମ୍ବିଧାନ ଲାଗୁ କେବେ ହୋଇଥିଲା? ତ ସେମାନେ ସମ୍ବିଧାନ ତିଆରି କରିସାରିଲେ 26 ନଭେମ୍ବର 1949ରେ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ବିଧାନ ଭାରତରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା 1950 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖରେ। ତ ସେମାନେ ଶେଷ କରିସାରିଥିଲେ 1946 ମସିହାରେ 1949 ନଭେମ୍ବର 26ରେ, କିନ୍ତୁ ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା ତାର 2 ମାସ ପରେ। ଏହା କାହିଁକି ହେଲା? କାହିଁକି ନା ଏହି ତାରିଖ 26 ତାରିଖଟି ଆମ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ଥିଲା। ଏହି 26 ତାରିଖ ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖ ଦିନ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ 1930 ମସିହାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ଦାବି କରିଥିଲା ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ। ତ ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖଟି ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ନଭେମ୍ବର 26 ତାରିଖ ପରିବର୍ତ୍ତେ ନଭେମ୍ବର 26 ତାରିଖ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖ ଦିନ ସମ୍ବିଧାନ ଲାଗୁ ହେବା ବୋଲି ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଓ ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖ 1950 ମସିହାରେ ଆମ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ଭାରତରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା। ତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେଟ୍ ଓର୍ ଏଡପ୍ସନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ଟିକେ, ଯାହା ଆମ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଚରା ଯାଇଥାଏ। ତ 22 ଜୁଲାଇ 1947 ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫ୍ଲାଗ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୱାଜ୍ ଏଡପ୍ଟେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଜାଇନ୍ଡ ବାଇ ବେଙ୍ଗଲି ଭେଙ୍କୟା। ତ 22 ଜୁଲାଇ 1947 ଆମ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଅଗଷ୍ଟ 15, 1947 ଓ ତାର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ମନ୍ଥରେ 22 ଜୁଲାଇ 1947ରେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ପତାକାର ଡିଜାଇନ୍ କିଏ କରିଥିଲେ? ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ପତାକାର ଡିଜାଇନ୍ କରିଥିଲେ ପିଙ୍ଗଲି ଭେଙ୍କୟା। ତାଙ୍କର ଡିଜାଇନ୍କୁ ଆମ ଭାରତର ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଭା 22 ଜୁଲାଇ 1947ରେ ଭାରତର ଜାତୀୟ ପତାକା ହେବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲା। 24 ଜାନୁଆରୀ 1950 ଆମ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଭା ଆମର ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା 1950 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖ ଦିନ। ତାର 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତର ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଭା ଜନଗଣ ମନକୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆନ୍ଥେମ୍ ଓ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍କୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସଙ୍ଗ୍ ଭାବରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଥିଲା। 26 ଜାନୁଆରୀ 1950ରେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏମ୍ବ୍ଲେମ୍ ବା ଜାତୀୟ ଚିହ୍ନ ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଭା ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲା। ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କମିଟି ମାନେ ରହିଥିଲା ଆମ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଭାରେ। ତ ଏହି ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଭାରେ ଅନେକ କମିଟି ଥିଲା ଓ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କମିଟି ଓ ତାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ୟୁନିୟନ୍ ପାୱାର ଆଣ୍ଡ ୟୁନିୟନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ କମିଟି। ତ
यूनियन पावर तो आमर सेंटर पावर केमिति रहिबो ओ सेंटर संविधान संविधान किपरि रहिबो तार से गोटे कमिटी थिला सेही कमिटीर अध्यक्षता करुथिले जवाहरलाल नेहरू। एडहक कमिटी ऑन नेशनल फ्लैग तो भारतर जातीय पताका किपरि रहिबो सेही कमिटीर अध्यक्षता करुथिले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कमिटी ऑन माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया तो भारतर जो माइनॉरिटीज रही अल्प संख्यक रही किंबा ट्राइबल ग्रुप रही सही समितिर अध्यक्षता करुथिले सरदार वल्लभ भाई पटेल। ड्राफ्टिंग कमिटी तो ड्राफ्टिंग कमिटी कहिले से यह एपरी एक कमिटी जहाँ आम संविधान रे कौन रहिबा कथा कौन न रहिबा कथा कौन सिलेक्ट हेबा कथा से सबको से स्वीकृति देई थाए ड्राफ्टिंग कमिटी। तो ड्राफ्टिंग कमिटी आम संविधान किपरि रहिबा कथा जो संविधानिक आम प्रतिनिधि माने रहुचंती से जो प्रकार प्रस्ताव माने देउछंती ताहा संविधान रे रहिबा कथा कि नुहे से सबुर निष्पत्ति नहीं थाए ड्राफ्टिंग कमिटी। तो यही ड्राफ्टिंग कमिटीर अध्यक्ष थिले डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर और यही ड्राफ्टिंग कमिटी अगस्ट 29 तारीख 1947 मसीहारे निर्माण करा जाइथिला। एही ड्राफ्टिंग कमिटी रे सर्वमोट 7 जन सदस्य थिले। यह मध्य एग्जाम रे अनेक थर पचरा जाइथाए कि ड्राफ्टिंग कमिटीर सदस्य संख्या केते थिला। सेमाने थिले बी.आर. आम्बेडकर, एन. गोपाल स्वामी, आल्लादी कृष्णास्वामी, डॉक्टर M.K. मुंशी, सैयद मोहम्मद शहदुल्ला एंड माधवराव टी कृष्णामाचारी। यही 7 जन सदस्य ड्राफ्टिंग कमिटीर सदस्य थिले और यार अध्यक्षता करुथिले डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर। तो यह थिला आम संविधान सांविधानिक सभा और संविधान गठन माध्यम रे। आसंतु देखिबा आउ केतेक फैक्ट माध्यम रे जहाँ एग्जाम रे पचरा जाई थाए। तो संविधानिक सभा रे सर्वमोट 15 जन वोमेन्स मेंबर बा महिला प्रतिनिधि थिले। एलिफेंट बा हाथी थिला भारतीय सांविधानिक सभार चिन्ह। जेतेबेले प्रथमे भारतर सांविधानिक सभा तैयारी होइथिला 26 नवेम्बर 1949 रे सेतेबेले एथिरे 8टी शेड्यूल बा 8टी अनुसूची 22टी भाग बा पार्ट और 395टी आर्टिकल बा धारा रहिथिला। तो आपण माने जानिथिबे कि भारत स्वाधीन हेइथिला 1947 मसीहा अगस्ट 15 तारीख दिन और भारतर संविधान लागू होइथिला जानुआरी 26 1950 तारीख दिन। तो जेतेबेले संविधान लागू होई नथिला तो सेतेबेले भारत काहा अधीन रे बा केउ नियम अनुसारे चालुथिला। तो से समय मध्यरे से 3 वर्ष मध्यरे भारत चालुथिला इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 जहाँ ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रचलन करा जाइथिला। से समय मध्यरे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट माध्यम रे इंडिया चालुथिला। तो यह थिला आमर भारतर संविधान गठन और सांविधानिक सभार गठन माध्यम रे। तो मु आशा करुछि आपण माननकु एही सेशन भल लागिथिबो। तो यही टॉपिक को नहीं एक MCQ क्लास आमे जल्दी रखिबा और सही MCQ क्लास यही थ्योरी क्लास पचरा जाइथिबा पढ़ा जाइथिबा टॉपिक को नहीं ही सही MCQ क्लास रहिबो। तो आपण माने यही सबु जिनिस को भल भाव में मन रखंतु और आपण मानकर नेक्स्ट क्लास बहुत जल्दी बहुत शीघ्र आमे अनुष्ठित करिबा जहाँ रहिबो आमर भारतर इतिहास बा इंडियन हिस्ट्री बाबदरे।